So welcome students for this class. Today's class is weekly test அப்படின்னு ஒன்று வச்சிருக்கோம். This is the first time we are doing test from the week 1. From the very first week we started giving the test. ஸோ இந்த வாரம் எப்படின்னா இன்னும் நம்ம கிளாஸே ஆரம்பிக்கல, நேற்று ஒரு கிளாஸ் நடந்திருக்கு. ஸோ ஆப்வியஸ்லி அவர் டெஸ்ட் டுடே இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு 9th standard and 10th standard syllabus. I wanted to know how far you are thorough with your 10th standard up to 10th standard syllabus. So in the test we will take some time. There are 20 questions. I have given only physics and chemistry questions. Intentionally I avoided mathematics and biology questions. இந்த ரெண்டு மட்டும் தான் வச்சுருக்கேன். நம்ம பார்க்கலாம் வெதர் ஒன் பை ஒன் நம்மளால் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, கேன் வி கோ டு த டெஸ்ட்? ஆர் யூ ரெடி? Yes. Okay, first question is which of the following has the highest intermolecular forces of attraction? அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன். So screen is not visible, sir. Oh, screen is not visible. Wait. I think I have not shared the screen or something. I don't know. What about now? Is screen visible? Yes, sir. Okay. The first question, I will read the first question. Which of the following is the highest intermolecular forces? அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Just read, take your own time. Don't be in a hurry. Take your own time. Which of the following is the highest intermolecular forces of attraction? I think option B, sir. Option B. B. Yes, sir. Liquid ethyl alcohol. Sir, option C, sir. Option C. Gaseous carbon dioxide. Anybody else? Any other answer? Option B and C are wrong. இப்போ கண்டுபிடிங்க. What is the answer? Somebody said something. I said option B and C are wrong. So it is either A or D. Which of the following has the highest intermolecular forces of attraction? D. D is solid carbon dioxide. ஏன் சொன்னீங்க D ன்னு? Why did you say D? Sir, gaseous molecule particles வந்து very free ஆ இருக்கும் sir. சரி. And intermolecular force அதிகமா இருக்கும் sir. இல்ல. Can you come again? கரெக்டாக சொல்லுங்க. சொல்லுமா, அதே சொல்லுங்க, திருப்பி சொல்லுங்க, எனக்கு கொஞ்சம் கேட்கல நான். Sir, gaseous particlesல intermolecular forces very high ஆ இருக்கும் sir. Particles வந்து loosely bounded ஆ இருக்கும். இப்போ இருங்கம்மா, யார் சொன்னாங்க தெரியல. இப்போ பிசி இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம். ஏ அண்ட் டி தான். ஏல எங்கே கேஸ் வருது? அங்கே லிக்விடுன்னு தான் வருது. பி அண்ட் சி இஸ் ராங்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஏ ஆர் டி. யூ செட் டி. எஸ், தட் இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர். வை டிட் யூ சே டி? நவ் ஐ எம் ஆஸ்கிங் அக்ஷயா. ஏன்னா அந்த பேர் தெரியுங்கனால அடிக்கடி அந்த பேர் சொல்கிறேன். டோன்ட் பாதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Akshaya, D is the right answer. Can you give me the explanation now? Yes, sir. சொல்லுங்க. Because solids have more intermolecular attraction compared to liquids, which have lesser, more intermolecular attraction than gases. So the decreasing order will be solids to liquids. Then why did you say B? Now I am asking a question. Why did you say B? I thought because of ethyl alcohol, it will have intermolecular hydrogen bonding. So பாருங்க, இந்த பொண்ணு பாருங்க, இந்த பொண்ணுக்கு ஆன்சர் தெரியும். ஆனால் எக்ஸாம்பிள் இப்படி தான் தப்பணும். I again repeat in English. See, most of you know the answer, but in the exam you will make a mistake. That is the funny part of it. I really feel sorry for kids because they know the answer. In the class they know, they are knowledgeable, but they don't get marks. Operation is successful. என்ன டேஷ் தெரியுமா? patient is dead. பேஷண்ட் இஸ் டெட் அப்படிங்க. ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? பேஷண்ட் டெட்டன்னா
அப்படி தான் இருக்குது. நிறைய நீட் குழந்தைகள் பார்த்தா வருஷமாக நான் பார்க்குறேன். ஐ பீன் வாட்சிங் அட்லீஸ்ட் அபவுட் லாஸ்ட் 10 years. They are very good, very knowledgeable, but then they mark the wrong answer and come out and they feel that they have done the right thing. Like this Akshaya. Akshaya will be for all your 22 students ஒரு எக்ஸாம்பிள், அந்த பேட் எக்ஸாம்பிள், இன்னைக்கு பேட் எக்ஸாம்பிள் அக்ஷயா. ஷீ நோஸ் த ஆன்சர். ஐ நோ ஷீ நோஸ் த ஆன்சர், பட் ஷீ மேட் அ மிஸ்டேக். இதுதான் நீங்கள் எல்லாரும் பண்ணுற விஷயம். இப்படி தான் பண்ணுவீங்க. இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால், யூ ஹாவ் டு ரீட் த கொஸ்டின் ட்வைஸ். ரீட் த கொஸ்டின் ட்வைஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் என்னன்னு கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுங்க. ரைட்? அப்படி பண்ணும்போது ஆப்ஷனை பார்க்காமையே யூ வில் ஹேவ் சம் ஐடியா. டோன்ட் கோ டு த ஆப்ஷன் இம்மீடியட்லி. டோன்ட் கோ டு த ஆப்ஷன் இம்மீடியட்லி. லைக் இப்படி மறைச்சிக்கங்க. இப்படி யூ கேன் நோ ஆக்சுவலி யூ டோன்ட் லுக் அட் த ஆப்ஷன். லுக் அட் த கொஸ்டின். ட்ரை அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கொஸ்டின். யூ ட்ரை டு கம் பேக் டு சம் ஆன்சர். தென் யூ லுக் அட் த ஆப்ஷன். யூ வில் கெட் இட் ரைட். இப்போ இதில் என்ன ஆகுதுன்னா, பிஃபோர் ஈவன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த கொஸ்டின் யூ ஆர் லுக்கிங் அட் த ஆப்ஷன். அப்போ இதுதான் இருக்குன்னு போட்டுறீங்க. அப்படி தானே? சம் ஆஃப் யூ ஈவன் பிஃபோர் யூ அண்டர்ஸ்டுட் த கொஸ்டின் யூ கோ ஃபார் த ஆப்ஷன். தென் யூ புட் சம் லாஜிக் இன் யுவர் மைண்ட். நோ சயின்டிஃபிக் லாஜிக். இப்போ அக்ஷயா சொன்ன மாதிரி அது மூணு வேர்டு இருக்குது சார். 3 வேர்டு சிலபல் உள்ள வேர்டு. ஸோ அதெல்லாம் போட்டேன் அப்படிங்கிறவங்களாம் இருக்காங்க. லிக்விட் வாட்டர் தேர் ஒன்லி 2 words. லிக்விட் ஈத்தல் ஆல்கஹால் 3 words. gaseous carbon dioxide 2 words. solid carbon 2 words. ஸோ 3-letter வேர்டு வந்து 3 words உள்ள அந்த ஒரு ஆன்சர் இஸ் ஒன்லி பி. அதனால் போட்டேங்கிற மாதிரி இவர் இல்லாஜிக்கலி யூ திங்க். ஐ எம் நாட் சேயிங் இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் யூ. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஃபெயில் தே திங்க் லைக் திஸ். ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் வாய் எக்ஸாம் எழுதுறதுங்கிறது அது ஒரு கலை. இட்ஸ் நாட் சயின்ஸ், இட் இஸ் அன் ஆர்ட். யூ மே ஹாவ் நாலேஜ், தட் இஸ் சயின்ஸ். பட் எக்ஸாம் எழுதுறது ஒரு ஆர்ட். You have to be very, very clever, very smart. Use your common sense there and write it. Otherwise, you may end up in a wrong answer. Okay. Now, second question, நம்ம தப்பே பண்ண மாட்டோம். Okay. Second question பாருங்க. The evaporation of a liquid can be best carried out in A அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Evaporation of a liquid can be carried out can be best carried out. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? What is the meaning of it? Can anybody say this? In which container will evaporation occur more effectively? Yeah, more faster or increased evaporation, like that. Evaporation is faster. In which container கேட்குறாங்க. எதா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? I think China dish, sir. Any other answer? Anybody? Any other answer? One person has given China dish. திங்க் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் கெஸ் கூட பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. ஆர் யூ ஏபிள் டு ஃபிகர் அவுட் பீக்கர்? பீக்கர் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா? பீக்கர். Have you heard of this word beaker? Yes, sir. In chemistry laboratory you would have said beaker. நம்ம வீட்டில் அதுக்கு என்னன்னு பேர் சொல்கிறோம்? ஜக்கா. Can we call it as a jug? மக் சார். மக்கு, ஜக்கு, அதெல்லாம் பீக்கர். பீக்கருக்கு மக்கு, ஜக்கு அப்படியெல்லாம் வச்சுக்கலாம். சைனா டிஷ் எப்படி இருக்கும்? வாட்ச் கிளாஸ் மாதிரி ஃபிளாட்டா. ஆமாம், அகலமாக இருக்கும். பீங்கான். சைனா டிஷ்ஷுங்கிறது இங்கே சைனா கிளேன்னு சொல்லுவாங்க. சைனா பெருசு அகலமாக இருக்கும். ஓகே. அடுத்தது டெஸ்ட் டியூப்னு எப்படி இருக்கும்? அது வீட்டில் இருக்காது. டெஸ்ட் டியூப் வீட்டில் இருக்காது. You will find it in the laboratory. நீளமா இருக்கும் சார். நீளமா இருக்கும், ஆழமா இருக்கும். அந்த வாய் வந்து சிறுசா இருக்கும். So the area of the opening will be very small. Flask triangular. இல்ல ஃப்ளாஸ்க்குக்கும் மற்ற 3க்கு என்ன வித்தியாசம்? இருங்க அக்ஷயா, கொஞ்சம் you can keep quiet for a while. ஃப்ளாஸ்க்குக்கும் மற்ற 3க்கு என்ன வித்தியாசம்? What is the difference between flask and the other 3? Is flask a closed item or it's an open item? Closed. What about the other 3? Sir, open. Open. Openல சீக்கிரமா evaporate ஆகுமா? க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு evaporate ஆகுமா? Open. ஓப்பன். அப்ப கண்டிப்பா flask இல்ல, அவுட். ஓகே.
எப்போ எவாப்ரேட் ஆகும்னா when the area exposed to the atmosphere is larger, then evaporation will be faster. அப்போ which will be the answer now? China. So the area exposed to the atmosphere, if it is larger area, then evaporation would be better or faster or best ன்னு சொல்லலாம். அப்போ இந்த மூணில் ஃப்ளாஸ்க் இஸ் அவுட். டெஸ்ட் டியூப், பீக்கர், சைனாவில் வேற எங்கே ஏரியா அதிகமாக இருக்கும்? பீக்கர். பீக்கரா சைனா டிஷ்ஷா? China dish. சைனா டிஷ் தானே, அதுதானே ஏரியா அதிகமாக இருக்கும். பீக்கர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஓகே, டெஸ்ட் டியூப் விட இது பிகர் ஓப்பனிங், பிகர் வாய் இருக்கும், பிகர் மவுத் இருக்கும். பட் சைனா டிஷ் அப்படிங்கிறது அது பெரிய ஒரு பிளேட் மாதிரி அது. ஓகே, ஸோ ஆன்சர் இஸ் சைனா டிஷ். இப்போ இதில் அந்த எவாப்ரேஷன், the theory says evaporation of a liquid will be better when the area exposed to the environment or the atmosphere is larger. இந்த தியரி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்துக்கலாம், அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் வந்துக்கலாம். சரிங்களா? இதுதான் அந்த தியரி. அந்த தியரி நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பீக்கருக்கும் சைனா டிஷ்க்கு எனக்கு வித்தியாசம் தெரிலன்னு சொன்னால் கூட பரவாயில்ல, ஐ வில் எக்ஸ்கியூஸ் யூ. பட் இஃப் யூ டோன்ட் நோ த தியரி, தென் வி கேனாட் எக்ஸ்கியூஸ் யூ. ஓகே, ரைட், தேங்க்யூ. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஒவ்வொரு கொஸ்டினுமே யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அட்லீஸ்ட் கிளாஸில் ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி, எக்ஸாம்பிள் இவ்வளோலாம் நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம், அது உங்களுக்கு டக்குன்னு தெரியும். யூ மே நாட் ஹவ் தட் கைண்ட் ஆஃப் டைம். ஓகே, we will go. So China dish is the answer. When we will go to the next one, third question. Shall we go to the third? Yeah. Which of the following, upon shaking with water, will not form a true solution? Which of the following, upon shaking with water, suppose you put common salt in the water, நல்லா ஷேக் பண்ணிங்கன்னா அது ட்ரூ சொல்யூஷன் ஆகுமா? Yes, sir. ஆகும். அது மாதிரி எதெல்லாம் ஆகும், எது ஆகாதுன்னு கேட்குறாங்க. Sir, option C, albium. அல்புமின் ஆகுமா ஆகாதா? ஆகாது சார். ஆகாது. So all other three will form a true solution. It means that solute will dissolve in the water. அதான் அர்த்தம். The solute will dissolve in the water, may not be immediate. ஷேக் பண்ணிங்கன்னா அது டிசால்வ் ஆகிடும். ஆலம் will dissolve ஆகிடும். காமன் சால்ட் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். சுக்ரோஸும் டிசால்வ் ஆகிடும். உங்கள் இது குளுக்கோஸு சுக்ரோஸ் எல்லாம் ஒன்று அது. இந்த ஆலம்ன்றது என்னன்னு தெரியுமா? அலுமினியம். இல்லை அலுமினியம் இல்லை. அலுமினியம் டிசால்வ் ஆகுமா? பாப்பா நீங்களே சொல்லுங்க ஸ்டூடெண்ட், அலுமினியம் டிசால்வ் ஆகுமா வாட்டரில்? டிசால்வ் ஆகாது. ஆலம் அப்படின்னு என்ன? பொட்டாசியம் அலுமினியம். பொட்டாசியம் அலுமினியம் சல்ஃபேட். இல்லை பொட்டாசியம் அலுமினியம் எப்படி வரும்? இல்லை, வேற என்ன சொல்லுங்க, நான் மறந்துட்டேன். நான் இப்போ காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. அலுமினியம் இல்லை, ஆலம் என்றால் என்னன்னு பார்த்துடலாமா? கூகுளில் போய் பார்ப்போம். யாருக்கும் தெரியலையா? ஆச்சரியமா இருக்கு. ஆலம் இஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் அலுமினியம் அண்ட் ஹைட்ரஜன். பார்ப்போம். ஆலம் மீன்ஸ் போடலாமா? A colorless crystalline solid that is soluble in water. இருங்க, அதுக்கப்புறம் என்ன போட்டிருக்கான்னு பார்க்கலாம். What is called alum? ஆமாம், பொட்டாசியம் அலுமினியம் சல்ஃபேட். கரெக்ட். பொட்டாசியம் அலுமினியம் சல்ஃபேட் இது alum which dissolves in water. ஸோ அது கரெக்ட் தான், நீங்கள் சொன்னது கரெக்ட் தான். சாரி, நீங்கள் சொன்னது தப்புன்னு நினச்சோம். அலுமினியம் சொன்னது எனக்கு அது பொட்டாசியம் அலுமினியம் சல்ஃபேட். ஸோ தட் dissolves in water. Common salt dissolves in water, everybody knows. Sucrose dissolves in water. So even if you shake, அது dissolve ஆகாதது albumin. So that is the answer. Okay, question 3, albumin is the answer. Question 4 போயிடலாம். Sorry, question 4. Question 4. A 15% of alcohol solution means. Option A, sir. இருங்க, நல்லா பாருங்க, இருங்க நல்லா பாருங்க, அவசரப்படாதீங்க. 15. இங்கே ஆன்சர் தெரியுதாட்டு இருக்கு, அதனால எல்லாம் சொல்லிக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது எப்படி மறைக்கிறதுன்னு தெரியல. அப்படியா? பார்த்தீங்களா யாராவது? No, sir. ஓகே. ஸோ 15. இப்போ 15% ஆஃப் ஆல்கஹால் சொல்யூஷன் மீன்ஸ் 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏன்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காங்க,
அது கரெக்டான்னு பார்க்கலாமா? What is the formula? When you want to say the concentration of the solution, how do you say the concentration of a solution? ஒரு சொல்யூஷன்ல என்னென்ன இருக்கும்? Tell me what all will be there in the solution? Solute and solvent. Solute and solvent will be there, and we have to find out the concentration of the solute in the solution. So 15% alcohol solution means 15% is alcohol and the total solution is 100. So the solvent will be 85%. In this case the solvent is water. So 15% alcohol means 15 ml alcohol and 85 ml water. Am I making it a point? Are you able to understand? Yes, sir. Some of you may put B. 15 ml alcohol and 100 ml water எல்லாம் போட்டுருவோம். ஆனால் ஸோ டோட்டல் சொல்யூஷன் எவ்வளோ இருக்குது? 15 plus 100 will become 115. So that is not 15% alcohol solution. So you have to be little careful. C and D you will reject. I know you will reject. But A and B you may get confused sometimes. Anyway, good. Next, 5. Number of moles of water present in 180 gram of water will be. நேற்று பார்த்தோம் நம்ம physics, chemistry teacher, she was explaining this. Number of moles of water present in 180 gram of water will be. 10. Sir, Is it 10? யாரோ ஒருத்தர் 10 சொன்னாங்க. கரெக்டான்னு பார்த்துடலாமா? What about others? Are you agreeing with her? Yes, sir. Sir, answer is 10. என்னப்பா சொல்லுங்க? Answer is 10. Answer is 10. Okay. Who is that person who said 10? கடைசியா? Sir, Rahul. Rahul. Okay. 10 ன்னு சொல்றார். ஏன் 10 ன்னு சொல்ல முடியுமா? Can you tell me the reason? Sir, molecular formula for the water is 180, but molecular weight of the water is 18. So 180 by 18 is 10. Okay, 10. Okay, very good. So 10 is the answer. அது நீ கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க. Very good. Yesterday, our madam, I think, taught this. Okay. 6 question பார்த்துடலாம். 6th question. The weight of a molecule of the compound C60H122 is. What is the molecular weight of C60H122 and the compound molecular weight எவ்வளோ? Cக்கு எவ்வளோ வரும்? Cக்கு அந்த weight எவ்வளோ? C. carbon molecular mass is 12. 12. Okay. அப்போ எவ்வளோ வருது? C60H120, how much you are getting? Molecular weight of that compound. 12 into 67, 20, sir. Sir, 842. 842. Very good. Fantastic. So the molecular mass is 842, which will contain how many molecules? This will contain how many molecules? நேற்று சொல்லி கொடுத்தாங்களே. Avogadro number? 6.023 into 10 power 23 molecules weigh 842. அப்படின்னா ஒரு மாலிகூல் எவ்வளவு வெய் ஆகுது கண்டுபிடிங்க. 6.023 into 10 power 23 molecules, mass is 842. Then one molecule will be 842 divided by 6.023. எவ்வளவு வருதுன்னு பார்த்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எது ஆன்சர்? Sir. Option A, sir. ஆமாம், நான் படிக்கிறேன். 1.4 into 10 power minus 21 படிக்கணும். அதை -21 எழுதுறது அப்படி எழுதியிருக்கோம். ஏன்னா இந்த சிம்பிள் இதில் இல்லாதனால. Next one, 1.09 into 10 power minus 21 gram. Third is 5.025 into 10 power 23 gram. And then 16 point, யாரோ வந்திருக்காங்களே.
ஆல் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் கம் இன் டைம். அப்போ பார்த்த உடனே உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சதம்மா? சிடி ஆன்சராக இருக்குமா? No, sir. கண்டிப்பா சி அண்ட் டி ஆர் ரிஜெக்டட். மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் யூ கேன் ரிஜெக்ட் 2 ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் இந்த பேலன்ஸ் ரூலை தான் உங்களுக்கு உதைக்கும் இதான் அதாங்கிற வரைக்கும். அப்போது இதில் எய்தர் ஏ ஆர் பி இஸ் கரெக்ட். ஹவு டு யூ ஃபைண்ட்? யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் த மாலிகுலர் மாஸ். அதில் இந்த சியோட மாலிகுலர் மாஸ் இஸ் 12ங்கிறது தெரியணும். அது ஒன்று தான் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது தெரிஞ்சால் சி 60 மீன்ஸ் 12 into 60 720. H 122 means Hக்கு 1. 1 into 122 is 122. 720 plus 122 is 842. 842 gram is the weight of 6.023 into 10 power 23 molecules. அப்போ 1 molecule will weigh how much? அதை டிவைட் பண்ணால் அது வந்துடும். அது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட். வெரி குட். அது யார்? ராகுலா சொன்னதே? ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே சொன்னது யார்? சார் ராகுல். ராகுல், வாழ்த்துக்கள் ராகுல். ஓகே, தேங்க்யூங்க சார். கொஸ்டின் நம்பர் 7 பார்த்துடலாம். வரமாட்டேங்குது. Question 7 we'll see. Question 7. Which property of an element is always a whole number? Atomic number, sir. அப்படியா? Is she correct? Which property of an element is always a whole number அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Atomic weight can be in point grams கூட வரலாம். Atomic weight, it can be 7.8 or some other thing. You can get it. Equivalent weight, any weight will be in point. எல்லா கிலோகிராம்லேயே ஹோல் நம்பர்லேயே இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. Atomic volume is also can be in fractions. So atomic number, what is atomic number? Can anybody define atomic number? In an atom, what is atomic? Atomic number refers to number of? Atoms present. No. Atomic number refers to the number of electrons present in an atom. Number of electrons and number of protons. Number of Electrons. Both are equal, sir. Both are That's why correct. we call Both them are equal. atom. Very good. நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் என்றாலும் கரெக்டு தான், நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் என்றாலும் கரெக்டு தான். அது வந்து ஹோல் நம்பராக தான் இருக்க முடியும். வெரி குட். அந்த போத் ஆர் சொன்ன குழந்தைக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். ஆனால் அது எல்லாம் இப்போ இட் டஸ் நாட் மீன் அதர்ஸ் டோன்ட் நோ. ஃப்ராங்க்லி ஸ்பீக்கிங் எவ்ரிபடி நோஸ் திஸ். பட் என்னோட கொஸ்டினை புரிஞ்சு அது கரெக்டாக சொன்னதுக்கு அதுக்கு வாழ்த்துக்கள். ஓகே, வெரி குட்மா. வில் கோ டு கொஸ்டின் நம்பர் 8. கொஸ்டின் நம்பர் 8. Question number 8. Metals tend to dash electrons to become dash ions. option A, sir. What is Option A. that? What is that A? Metals tend to lose electrons to become positive ions. Okay, option C and D வருமா முதலாவது? Feasible. No, sir. Technically, is it feasible? No, sir. Option C and D, technically it cannot be feasible. If you lose electron, it cannot become neutral. If you gain electron also, it cannot. But C and D out. A and B is the answer. இங்கே வேணா கன்ஃபியூஷன் வரலாம். When you lose electrons, அது பாசிட்டிவ் அயனா நெகட்டிவ் அயனான்னு வரலாம். பட் எலக்ட்ரான் அப்படின்னாவே என்ன? நெகட்டிவ் சார்ஜ், நெகட்டிவ்லி சார்ஜ். When you lose, then obviously that becomes a positive ion. So first one is answer. இங்கே மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம் குழந்தைகளா. ஐ எம் டெல்லிங் யூ, இது வரல எப்படி இருந்தீங்களோ தெரியல, இருந்துக்குங்க, தப்பு கிடையாது. பாருங்கள், இந்த மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் ரீசன் அவுட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மறக்குமா? வில் யூ ஃபர்கெட் இன் த நியர் ஃபியூச்சர்? யூ வில் நெவர் ஃபர்கெட். யூ ஹவ் டு ரீசன் அவுட் வை இட் இஸ் டென் டு லூஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் டு பிகம் பாசிட்டிவ் அயன்ஸ்னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு யூ ஹவ் டு ரீசன் அவுட். அண்ட் ஒன்ஸ் யூ ரீசன் அவுட் தென் யூவர் இப்போ இப்படி கேட்குறாங்க, மெட்டல்ஸ் டென் டு டேஷ் ஹோல்ஸ். எலக்ட்ரானிக் பதில் ஹோல்னு வச்சுங்க, HOLE. ஹோலில் படிச்சிங்களா? படிக்கல. சரி வேண்டாம், விட்டுருங்க. அது ஹோல் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் இன்னும் பெரிய கிளாஸ் போனால் படிப்பீங்க, பரவாயில்ல, வேண்டாம். ஸோ இட் இஸ் 8 வந்து A லூஸ் எலக்ட்ரான்ஸ்,
Okay. 9. இங்கே 9. 9 is the question. Okay. Which among the following is not a noble gas? Radium, sir. Radium, sir. Radium. Yeah, radium. Sir, other three are attained the noble gas configuration, sir. Means filled electrons. சரி, நான் கேட்குற ஒரு கேள்வி, ரேடியம் கேஸா? Radioactive element. It's Is it a gas? Radioactive element. No, it is a radioactive. Is it a gas or a solid or a liquid? Solid. Solid. So, அதனால ஓகே, யூ ஆர் கரெக்ட். நோ 100% யூ ஆர் கரெக்ட். பார்த்த உடனே சொல்லலாம் ரேடியம் இஸ் a சாலிட், ஹீலியம், நியான் அண்ட் ரேடான் ஆர் கேஸ். ஓகே, அது ஹீலியம், நியான், ரேடான் கேஸாக தெரியாமல் கூட இருக்கலாம். பட் ரேடியம் சாலிடுன்னு தெரிஞ்சாவே கண்ணை மூட்டை அதை போட்டுடலாம் இல்லையா? அதர் 3 வில் பி நோபல் கேஸ். நோபல் கிளாஸ் கேஸ் அந்த பீரியட் டேபிள் எங்கே வரும்? Group 18. Sir, group number 18. லாஸ்ட் குரூப்பில் வரும். ஓகே, எனவே எனக்கு அதுக்கு மேலே தெரியல, அதனால் நான் உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம். அடுத்தது கொஸ்டின் 10. உங்கள் குழந்தைகளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், போன வருஷம் இருந்த குழந்தைங்க, எனக்கு அவ்வளோ நாலேஜ் இருக்காது இந்த எக்ஸாம், இந்த உங்கள் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ்லலாம். பட் டு கண்டக்டட் டெஸ்ட் அந்தளவுக்கு ஒரு நாலேஜ் இருக்கும்னு வச்சுக்கலாம். Transuranic elements are. Have you heard of this? I think I have. You must have seen somewhere in the book, சின்னதாக போட்டிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அதை ரெஃபரே பண்ணியிருக்க மாட்டோம் வாழ்க்கையில். Transuranic elements are. இதை நீங்கள் படிக்கலைன்னா, அதாவது உங்களுக்கு நீங்கள் புக்கில் படிக்கலைன்னா இல்லை, இருங்க ஒரு நிமிஷம். இதை நீங்கள் படிக்கலை அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுத முடியாது. ஏன்னா இது ஒரு தியரி. வாட் இஸ் யுவர் நேம் மாதிரி. வாட் இஸ் யுவர் நேம்னு யாராவது எனக்கு கேட்டால் மறந்து போச்சுன்னா மறந்து போச்சு தான். நான் கெஸ் பண்ண முடியுமா? முடியாது. அது மாதிரி இது ஒரு தியரியில் கெஸ் பண்ணுறது கஷ்டம். ஸோ இது டிரான்ஸ்யூரானிக் எலிமெண்ட்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? யாரெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? ஹேவ் யூ ஹர்ட் ஆஃப் திஸ்? Yes, sir. Okay, it is there in the 9th or 10th. I don't know where it is. So what is the answer now? Sir, elements produce synthetically. Yeah, elements produce synthetically அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர். நீங்கள் எல்லாருமே வீட்டுக்கு இன்றைக்கி போய் உங்கள் புக்லேயோ அல்லது கூகுள்லேயோ போய் பார்த்து எக்ஸாக்ட்லி வாட் தே மீன் பை தட், வாட் இஸ் தட் மீனிங் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் சிந்தட்டிக்கலி அப்படின்னு நீங்கள் போய் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிறீங்களா? Sir, it made by man. It was made by man. It was made by man. ஓகே, ஐ திங்க் கொஞ்சம் கன்வின்சிங்காக இருக்குது. ஏன்னா சிந்தட்டிக்கலி, மற்றதெல்லாம் நேச்சர், இது மட்டும் சிந்தட்டிக்கலி அப்படின்னு சொல்லிருக்கு. அதான் ஓகே. நீங்கள் இப்போ காமன் சென்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கெஸ் பண்ண வேண்டாம். இப்போ ஓகே, நம்ம சொல்லியாச்சு கரெக்டான ஆன்சர் எலிமெண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் சிந்தட்டிக்கலி. பட் வாட் தே மீன் பை தட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் போய் புக்லேயோ எதுலையோ பார்த்து தெரிஞ்சு கரெக்டான மீனிங் தெரிஞ்சுக்கங்க. இந்த காமன் சென்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்புறம் பின்னாடி நீட்டில் வேறு ஏதோ மாதிரி கேள்வி, இதே கேள்வி வேறு மாதிரி கேட்டாங்கன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடும். Understood my point? Hello? Am I making it a point? Whenever you have a element of doubt or a gap in your concept learning or understanding, immediately you have to refer the book and find the right answer for it. That's the meaning. அது ஒரு நாள் 1 மணி நேரம் கூட தள்ளி போகக்கூடாது. கிளாஸ் 8 மணிக்கு முடியுதுன்னா 8:05 நீங்கள் அதை பார்த்துறோம். என்ன இது டிரான்ஸ்யூரானிக்னு இந்த ஆள் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு, வாட் இஸ் திஸ் அப்படின்னு நீங்கள் போய் பாருங்கள். புக்கில் பாருங்கள், இல்லை கூகுள்லேயாவது பாருங்கள். புக்கில் பார்க்க டைம் ஆச்சுன்னா கூகுளில் பார்த்து உடனடியாக வந்துடும். அண்ட் ஃபைண்ட் த ரைட் ஆன்சர் அண்ட் கீப் இன் யுவர் மெமரி. திஸ் இஸ் வாட் வி கால் as gap analysis. When there is a gap in my understanding, either in the class, in your school class or in this class, immediately you go and spend not more than 5 minutes. You can find what is that gap. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், எதை படிக்கணும் அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு. இல்லைன்னா அந்த கேப் பெருசாகிட்டே போய் ஒரு டேங்க்கில் லீக் ஆகுது தண்ணி, என்ன ஆகும்? அப்படியே விட்டுட்டா, சப்போஸ் யூ டோன்ட் ஃபில் plug that hole, what will happen? Everything will drain out. No, it will become bigger. The hole will become bigger and bigger. அடுத்த நாள் பார்க்கும்போது தண்ணியே இருக்காது. அந்த மாதிரி தான் உங்களுடைய பிரெயினில் இருக்கிற வேலை வாஷ் அவுட் ஆகுது. பிகாஸ் யூ டோன்ட் ஃபில் தட் ஹோல். ஸோ யூ ஹவ் டு ஃபில் தட் கேப். ஒன்ஸ் யூ ஃபில் த கேப், யூ வில் பிகம் வெரி கான்ஃபிடென்ட்.
அப்படியே நீங்களே நெஞ்சு நிமிர்த்தி நடப்பீங்க. உங்கள் வீட்டிலே கேட்பாங்க, என்னம்மா ஆச்சு உனக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்படி கேட்குறேன், என்ன இத்தனை நேரம் ஒரு மாதிரியா இருந்து இப்போ திடீர்னு என்னமோ ஒரு, ஏன்னா எனக்கு தெரியும் ஆன்சர் தெரிஞ்சாவே உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கெத்து தான். ஸோ லெட்ஸ் கோ டு கொஸ்டின் நம்பர் 11. Question number 11 is physics. What is physics? A body starts from rest. What is the ratio of distance travelled by the body during the 4th and the 3rd second? Ratio கேட்குறேன். நல்லா புரிஞ்சுங்க, இந்த கொஸ்டினை கொஞ்சம் நல்லா கூர்ந்து பார்த்து read the question twice or thrice and then you try to calculate. இது கேல்குலேஷன் பண்ணி தான் போட முடியும். அதனால் கேல்குலேட் பண்ணணும். அது எப்படி பண்ணணுங்கிற முதல்ல தெரிஞ்சுக்கங்க, அப்புறம் பண்ணுங்க. மேபி இட் டேக் சம் லிட்டில் மோர் டைம் கம்பேர்ட் டு அதர் கொஸ்டின். வாட் இஸ் த ஃபார்முலா யூ வில் யூஸ் ஃபார் திஸ்? Sir, u plus a by 2 2n minus 1. ஓ, ஸோ யூ கான் ஒன் ஸ்டெப் பியாண்ட். பரவாயில்ல, ஓகே. அந்த இதை கண்டுபிடிச்சி போடுங்க. ஓகே, இப்போ இவங்க சொன்ன ஃபார்முலா எல்லாருக்கும் தெரியுமா? Yes, sir. But how did you derive this formula, madam? And the papa கேட்கலாம். How did you derive this formula? From some other formula you have derived. From the நியூட்டனோட 3 ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா? V equal to U plus AT. What is the next formula? v square is equal to u. V square is equal to u square plus 2as. S is equal to ut plus half h. அப்போ நீங்கள் சொன்ன ஃபார்முலா அந்த 3ல இல்லை. அந்த உங்கள் your formula is derived from which of these 3 formulas? V is equal to u plus at. இல்லை, நல்லா பாருங்க, அவசரப்படாதீங்க. You got that 4th formula which is not there in the original 3. That is a derived one. That was derived from which of these 3? V equal to u plus 8லேருந்து டெரைவ் பண்ணாங்களா? V square equal to u square plus 2asலேருந்து டெரைவ் பண்ணாங்களா? இல்லை s equal to ut plus half at ஸ்கொயர்லேருந்து டெரைவ் பண்ணாங்களா? So force is equal to mass into acceleration. Oh, that is a different. நீங்கள் எங்கேயோ வேற எங்கேயோ போயிட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க. இப்போ நாம் மூமெண்ட் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் தான் இருக்கோம். ஃபோர்ஸ்னால தான் மூவ் ஆகுது, அது வேறு பிரச்சனை. பட் இப்போ மூமெண்ட்டில் இருக்கோம். வி ஹேவ் ஒன்லி 3 ஈக்குவேஷன்ஸ். இந்த நியூட்டன் லால 3 ஈக்குவேஷன் தான். V equal to u plus at, V square equal to u square plus 2as, S equal to ut plus half at square. But இந்த பாப்பா she brought in the 4th formula which only 1 or 2 of you know. மற்றவங்கெல்லாம் அந்த ஃபார்முலா தெரியல. அந்த ஃபார்முலா சொல்லுமா ஒரு தடவை? I will write u it. plus a by 2 2n minus 1. Sir, option is a option, sir. Answer is இல்லை அந்த ஃபார்முலா கொஞ்சம் சொல்லுங்க. u plus a by 2. I will write u plus a by 2 2n minus 1. 2n minus 1. இப்போ எல்லாம் சொல்லுங்க. u என்ன, a என்ன, n என்ன? இல்லை இது என்னது? இல்லை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன, இது ரைட் ஹேண்ட் சைடு. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன வரும்? இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? nth second. எது? nth second. என்ன nth செகண்ட் வாட்? TN, sir. dn sir. Sir, it's dn distance traveled in the nth second. அப்படிதானே? yes, sir. அதாவது SN போடுவீங்க. புக்கில் SN போட்டிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். SN போட்டிருப்பான். Distance traveled on the nth second is equal to இந்த u plus a by 2 into 2n. u இருக்கா first of all? No, sir. இல்லை, அவங்க சொன்னதிலே சில தவறுகள் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எனிவே அதை நான் அழிக்கிறேன். இப்போ SN, அப்போ இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? S4 Sir, and S. u is actually in this formula, sir, but the body is rest, so initial velocity u will is be there, 0. but in the case u is 0. Right. Okay. I fully agree with you. So S4 எவ்வளோ சொல்லுங்க? S4 how much? Tell me. A by 2 into n equal to 4 போடுங்க. 8 minus 1, that is 7. கரெக்டா? A by 2 into 7. நம்ம A by 2க்கு ப்ராக்கெட்டில் போடுவோம், அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். அப்போ என்ன அர்த்தம்?
7/2a. Correct தானே? This can be written as 7/2a. Correct தானா? Am I writing it right? Or a Yes, into, a into 7/2 ன்னு போட்டுக்கலாம். அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகாம இருக்கும். Am I correct? yes, sir. அடுத்தது என்ன? S3 கண்டுபிடிங்க. ஈக்குவல் டு S3 ஈக்குவல் டு சொல்லுங்க a/2 into 2n minus 1. n equal 3 போடுங்க. என்ன வரப்போம்? 5 வருமா? Yes, sir. So that will be equal to 5/2 into a. a into 5/2 அப்படின்னு எழுதலாம். இப்போ என்ன கேட்குறாங்க? The question asked is, what is the ratio of the distance traveled by the body during the 4th and the 3rd second? That is S4 divided by S3 கேட்குறாங்க. கண்டுபிடிங்க. S4 divided by S3 எவ்வளோ வருது? S4 divided by S3. 7/5. Sir. 7/5. So it's the right answer. The formula is correct. Everything is correct. I am now asking that Papa, that student, how did you get that Sn equal to u plus a/2 into 2n minus 1 அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து எந்த ஃபார்முலாவிலேருந்து டிரைவ் பண்ணீங்கன்னு கேட்குறேன். அது எதுலேருந்து டிரைவ் Sir, பண்ணீங்கன்னா I studied on 11th, sir. இல்லை 11th. பரவாயில்ல. அது நீங்கள் போய் நீட்டில் போய் ஐ ஸ்டடிட் ஆன் 11th எனக்கு அதெல்லாம் முடியாதுன்னு சொல்ல முடியுமா? ஓகே, யூ ஹவ் டிரைவ்ட் ஃப்ரம் எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர்லேருந்து டிரைவ் பண்ணிங்க. யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறதுலேருந்து டிரைவ் பண்ணிங்க. அதில் என்ன வித்தியாசம்னு பாருங்கள். அதில் எப்படின்னா 1 minute என்னடா இது என்னென்ன இப்போ இங்கே பாருங்கள். 4th second அப்படின்னா 4th செகண்டில் எவ்வளோ நேரம் அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு கேட்டால், the distance travelled up to 4th second minus the distance travelled up to 3 second, that will give you the distance travelled on the 4th second. Am I correct? Yes, sir. The distance travelled on the 4th second means equal to distance travelled up to 4th second minus distance travelled up to 3rd second. இப்போ ரெண்டையும் கழிச்சிங்கன்னா அதில் வந்து 4th செகண்டில் வரும். இப்போ பாருங்கள், அது போடுறேன். நீங்கள் இப்படி வந்ததுலாம் தெரிஞ்சுக்கோன்னு கண்ணா. எஸ்சி கொஞ்சம் எனக்கு தெரியாது, இப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. நீங்கள் அப்படின்னா பாஸ் பண்ண முடியாது. இது பாருங்கள், அந்த ஃபார்முலா எழுதுகிறேன், எல்லாருக்கும் தான் சொல்கிறேன். 1/2 ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயரா, ஏடி ஸ்கொயர் இப்படி போடணும். இப்போ 4 செகண்ட்ஸில் என்ன ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம்? S4. 4 செகண்டில் S4ன்னு போட வேண்டாம். அது ஓகே, S4 தான் போட்டாங்கன்னு வேறு வழி இல்லை. டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் அப் டு 4 செகண்ட்ஸ் என்ன வரும்? அந்த S4 வேறு, இந்த S4 வேறு. அது பார்த்துக்கோ நீங்கள். மேபி ஐ புட் ஸ்மால் எஸ் ஆர் பிகர் எஸ் போட்டுமா? S4ல் அது பிகர் எஸ், ஸ்மால் எஸ் போடணுமா? S4 ஸ்மால். என்னாச்சு? யூடி யூ இஸ் 0, அதனால் விட்டுருங்க. அப்போ ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர். டி ஸ்கொயர் என்ன? 4 ஸ்கொயர், தட் இஸ் 16. இது டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்ட் ஃபார் 4 up to 4 செகண்ட்ஸ். அதே மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்ட் அப் டு 3 செகண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் இன்டூ A9. பிகாஸ் 3 ஸ்கொயர் இல்லையா, ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர். அப்போ 3 ஸ்கொயர் A9. இப்போ S4, ஸ்மால் S4 அண்ட் ஸ்மால் S3 போட்டு பாருங்கள், மைனஸ் பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஸ்மால் S4 மைனஸ் ஸ்மால் S3 இஸ் ஈக்குவல் டு, குவிக் ஏரோ ஒருத்தர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஆஃப், அது வெளியே எடுத்துக்கலாம், 16A மைனஸ் 9A எவ்வளோ வருது? ஆஃப் இன்ட்டு 7A வருதா? வருதான்னு கேட்குறேன். 16A மைனஸ் 9A இஸ் ஹவு மச்? நோ, ஈக்குவல் டு போடும். அப்போது அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஏ பாருங்க, இந்த போட்டாங்க இல்லையா, S4 ஈக்குவல் டு A இன்ட்டு 7/2. நம்ம இங்கே வந்துருச்சா?
நம்ம இப்போ வந்துட்டோமா? எப்படி பண்ணோம்? இந்த ஃபார்முலாவிலேருந்து initially we found what is the total distance traveled in 4 seconds. Then again we found what is the total distance traveled in 3 seconds. And from the first one we have minus the second one, we got what is the distance traveled on the fourth second. That is half into 7a. அதே மாதிரி distance traveled on the third second கண்டுபிடிக்கணும்னா distance traveled up to 3 seconds minus distance traveled up to 2 seconds போட்டிங்கன்னா distance traveled on the third second வரும். தென் இந்த ரேஷியோ எடுத்தீங்கன்னா அதே ரேஷியோ 7/5 வரும். சப்போஸ் யூ டோன்ட் நோ தட் ஃபார்முலா, அந்த ஃபஸ்ட் ஃபார்முலா அவங்க சொன்ன ஃபார்முலா நமக்கு தெரியாதுன்னா பேசிக் ஃபார்முலாவிலேருந்து யூ கேன் டிரைவ் எனி நம்பர் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ். புரியுதா? ஒன்றும் புரியல, யாருக்கும் ஒன்றும் புரியலன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியா? Yes sir, got it. இல்லை, அக்ஷயாவுக்கெல்லாம் புரிஞ்ச மாதிரியே தெரியல, தலைக்கு மேலே போயிடுச்சு. சார் புரியுது. புரியுது. ஓகே, இப்போ நான் சொன்னதையே சொல்லுங்கள். How did I derive the first formula from the second formula? Can you repeat in your own words? One second, sir. Catching it. So distance traveled on the fourth second is equal to distance traveled up to fourth second minus distance traveled up to third second. இந்த ஒரு லாஜிக் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அப்போ அதுலேருந்து நீங்கள் அந்த கொஷன் ஆன்சர் பண்ணிடலாம். சப்போஸ் யூ டோன்ட் நோ த ஃபார்முலா, அந்த ஃபார்முலா எல்லா டைமுக்கும் நமக்கு அந்த பேசிக் ஃபார்முலா வி மே நோ, பட் வி மே நாட் நோ தீஸ் டிரைவ்டு ஃபார்முலாஸ்ன்னு பேர். These are called derived formulas. Derived formulas will not be there in the book also many times. இந்த கைடு மாதிரி கொடுப்பான், ஆனால் இந்த எல்லா ரொம்ப ஃபார்முலாவும் ஞாபகம் வைக்க முடியாது. புரிஞ்சுதுங்களா? ரொம்ப ஃபார்முலாவும் ஞாபகம் வைக்க முடியாது. ஸோ அந்த பேசிக் ஃபார்முலா யூ மே ரிமெம்பர், ஃப்ரம் தட் யூ கேன் டிரைவ். அதனால் டிரைவ் ஃபார்முலா இஃப் யூ ரிமெம்பர் இட் இஸ் கிரேட், பட் இஃப் யூ டோன்ட் ரிமெம்பர் ஆல்சோ யூ கேன் டூ இட். எனிவே திஸ் கொஸ்டின் 11 you go home. This particular PPT I am going to send it to you, and then based on that you can இது பண்ணலாம். அடுத்தது பார்க்கலாம். Question 12 போயிடலாம். Question 12. A quantity has a value of -6 meter per second. It may be a quantity ki value வந்து -6 meter per second. Acceleration. Okay sir, acceleration. ஆக்சலரேஷன் சொன்னவங்க எல்லாத்துக்கும் எனக்கு சாப்பாடு கிடையாது வீட்டில். உங்கள் அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிவிடுவேன், அக்ஷய் ஆக்சலரேஷன் சொன்னீங்களா? Yes sir. அப்போ கிடையாது. ஆக்சலரேஷன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இருக்கணும் இல்லையா ஆக்சலரேஷனுக்கு? Yes. What is the unit for acceleration? Meter per second square. But they have given meter per second. So acceleration cannot be there. அது பார்த்தோம்னா சி கிடையாதுன்னு சொல்லுவீங்கன்னு நினச்சேன், ஆனால் எல்லாரும் சி தான் ஆன்சர்னு சொல்கிறீங்க. அதுதான் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது. எனிவே ஸோ இந்த மாதிரி தப்பு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பலாம் அறிவு வேண்டியதில்லை கண்ணா, நான் நல்லா சொல்கிறேன். இதை பாஸ் பண்ணுறது ரொம்ப அறிவு வேண்டியதில்லை, ஆனால் அந்த பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் அந்த கொஸ்டனிங் ஆட்டிடியூட் தேவை. இதில் சி இஸ் நாட் ஆன்சர், D is also not answer. Position of the particle we will tell only with respect to x axis, y axis, z axis. அது மீட்டர் பர் செகண்ட் அதெல்லாம் வரவே வராது. C and D are out. It's between A and B. Which is the answer? B sir. B is the answer because velocity தான் நெகட்டிவ் எல்லாம் வரும், அதில் வராது. ஸ்பீடில் நெகட்டிவ் எல்லாம் வராது. ஓகே, கரெக்ட். ஸோ கொஸ்டின் 12 it's over. We will go to question 12 என்ன B. 13 போயிடலாமா? An unbalanced force acts on a body. An unbalanced force acts on a body. The body அப்படின்னு கூட்டு 4 கொடுத்துருக்காங்க. An unbalanced force acts on a body. The body Must be accelerated. must be accelerated. Remains same same state. பாருங்க, எனக்கு எப்போ நான் எழுதும்போது பசியாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வந்துட்டீங்களா கண்ணா? ஒரே நிமிஷம் இருப்பா. ஓகே, here the answer is must be accelerated is the right answer. 1 minute pyramid, 1 minute I will talk to you. So now you go to question number 14. இது பாருங்க, நான் வந்துடுறேன். சரி, 14.
14 பாருங்க எது ஆன்சர்னு பார்க்கலாம். விரமல் எங்க இருக்கீங்க? வேர் ஆர் யூ? எங்க இருக்கீங்க? யா கீழே இருக்கீங்களா? அந்த கேட் இருக்கீங்களா? Inside. So there is a 3 bags are there, no? அதுல ஒரு பேக் மேல ஒரு சின்னதா ஒரு கட்டி மாதிரி வச்சிருக்காங்க பாருங்க. அந்த லைட் எடுத்து அந்த பேக் ஓபன் பண்ணுங்க. அது வந்து ஒரு 5 minutes கிளாஸ் முடிய போகுது. I will join 5 minutes. You open all the 3 and look at the book. Whichever books you want, you just select பண்ணி முதல்ல ஓபன் பண்ணுங்க. Then you can. I'll join you in another 10 minutes. Okay, sorry. Question 14. What is the 14? If a constant force acts on a body initially at rest, the distance moved by the body in time time to, is proportional to time is in the 2 வராது நினைக்கிறேன். என்னது? Do you understand the question? 14th question? Yes, sir. என்ன answer? D. Option B, T square, sir. ஆப்ஷன் பி தான். ஏன் அவ்வளோ ஒரு தயக்கமாக இருக்குது உங்களுக்கு? அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக இல்லையே. விச் ஃபார்முலா யூ வில் யூஸ்? S is equal to அந்த ஃபார்முலா என்ன வருது? அதில் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோன்னு சொல்லிட்டாங்க அட் ரெஸ்ட். அந்த யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏ இஸ் யூடி அவுட். அந்த யூ ஜீரோனால அவுட்டு. ஆஃப் ஏ டி ஸ்கொயர். ஸோ இட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு டி ஸ்கொயர். பி த ஆன்சர். ஹலோ, yes sir. ஏன் கான்ஃபிடென்ட்டாக இல்லைன்னு எனக்கு என்னோட கேள்வியே. யுவர் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். ஆனால் அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக இல்லை. இன்னும் ஒரு தயக்கம் இருக்குது. டி ஸ்கொயரா டி கியூபா அப்படின்னு தயக்கம் அப்படி வரக்கூடாது. ஓகே, கொஸ்டின் நம்பர் 15. The weight of the body is measured to be 120 Newton on the earth. If it is taken to the moon, its weight will be about. மூணுல கிராவிட்டி அதிகமாக இருக்குமா கம்மியாக இருக்குமா? கம்மியா இருக்கும். எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கும்? About 6 times, I think. 1/6 தான் இருக்கும். Yes, sir. So 20 newtons. அப்போ is 120 divided by 6 எவ்வளோ? 20 N is the right answer. Great. Very good. I think. அடுத்து 16. கொஞ்சம் நான் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன். ஆனால் ஒரு பையன் வந்திருக்கான். The pressure at any point in the liquid is proportional to. depth of the point below the surface. D sir. நல்லா பாருங்க, அவசரமே படக்கூடாது. D, sir. B யா D யா? D. D for donkey யா? Yes sir. Okay, yes, D is the right answer. It depends on the density of the liquid. It is also depends on the depth of the point below the surface, and it is also depends on the acceleration due to gravity. Very good. Confident இருக்கணும் நீங்க. 16 and 17. A device used to check purity of milk is called Lactometer. lactometer. Hydrometer எதுக்கு? அது water. Speedometer எதுக்கு? ஸ்பீட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. பாரோமீட்டர் எதுக்கு? Pressure. ப்ரெஷர். வெரி குட். இப்படி தான் நீங்கள் ஒரு கேள்வி எடுத்தால் எல்லாத்தையுமே அந்த ஆப்ஷன்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா அதில் எந்த கேள்வி எப்படி வந்தாலும் ஆன்சர் பண்ணிடலாம். அடுத்தது 18. When the momentum of a body is increased by 100%, its kinetic energy increases by. மொமெண்டத்துக்கு என்ன? வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? Of m is இல்லை மொமெண்டம். mv. mv. எஸ், ஆஃபெல்லாம் வராது. mv. ஓகே, மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி. ஓகே, கைனடிக் எனர்ஜி Of mv square. ஓகே. அப்போ இந்த mvங்கிறது 100% அதிகமாகுதுன்னா ஆஃப் mv ஸ்கொயர் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. சரி, நான் இது ஆன்சர் கொடுக்குறேன். 300% இது ஆன்சர். எப்படி ஏதுன்னு போய் நீங்கள் பார்த்துங்க. கொஞ்சம் எனக்கு அங்கே ஒருத்தர் வந்ததுனால கொஞ்சம் நான் அறிய பண்ணுறேன். ஒன் மோர் கொஸ்டின். 19 வில் கோ. 19. Ultrasonic waves are produced by. Doppler effect. டாப்ளர் வெக்டா. இது பியூர் தியரி தான். நீங்கள் தியரி தெரிஞ்சால் தான் பண்ண முடியும். இட் இஸ் ஆக்சுவலி ப்ரொடியூஸ் பை பீசோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். ஓகே,
அந்த டாப்லர் எஃபெக்ட் என்ன, கூலும்லாம் கிடையாது, அது அவுட்டு. அந்த பெல்டியர் எஃபெக்ட் என்னன்னு போய் இப்போவே இன்றைக்கே நீங்கள் பார்த்துரும். வாட் இஸ் மென்ட் பை பெல்டியர் எஃபெக்ட், வாட் இஸ் மென்ட் பை டாப்லர் எஃபெக்ட், வாட் இஸ் மென்ட் பை பீசோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் நீங்கள் பார்த்துரும். இன்றைக்கி தூங்குறதுக்குள்ளே பார்த்துரும். அடுத்தது, a sound wave has a frequency of 1000 hertz and a wavelength of 30%. How long will it take to travel 1 kilometer? இப்போ சவுண்டோட ஸ்பீடு தெரியுமா? 330 meters per second. அதுலேருந்து நேராக கண்டுபிடிங்க. how long it will take to travel 1 kilometer? கரெக்டாக சொல்லுங்கள். சவுண்டோட ஸ்பீடு எவ்வளோ சொல்லுங்கள். ஓகே, அது வேண்டாம். இப்போ இதுலேருந்து கண்டுபிடிங்க. ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்க என்ன, ஃப்ரீக்வன்சி இன்டூ வேவ்லென்த் இல்லையா? ஃப்ரீக்வன்சி இன்டூ வேவ்லென்த் வில் கிவ் யூ ஸ்பீட். am I correct? Yes, sir. அப்போ 1000 ஹர்ட்ஸ் இன்ட்டு 34 சென்டிமீட்டர் என்ன பண்ணணும், சென்டிமீட்டராக மில்லிமீட்டராக மாற்றணுமா, ஏதோ மாற்றினா 340 வரும். அப்போது 1000 1 கிலோமீட்டருக்கு 1000 மீட்டர், 1000 டிவைட் பை 340, தட் இஸ் த ஆன்சர். எவ்வளோ வரும்? 2.94 வரும். இதில் கொஞ்சம் கேட்ச் என்ன, 3.2 3.1 2.1 ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குது, அதனால் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போது ஐ டெல் யூ, நார்மலாக நமக்கு தெரிஞ்சது சவுண்டோட ஸ்பீடு வந்து 330 மீட்டர் பர் செகண்டுன்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஆனால் அந்த 330 மீட்டர் பர் செகண்டை போட்டு 1000 டிவைட் பை 330 போட்டிங்கன்னா 3.1 வந்துடும். அது தப்பு. ஆனால் இவனே ஒரு ஒரு ஸ்பீடு கொடுத்துருக்கான், 1000 ஹர்ட்ஸ் இன்ட்டு 34 சென்டிமீட்டர். அதை கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா 340 மீட்டர் பர் செகண்ட் வந்துடும். அப்போ அவன் கொடுத்தது தான் நீங்கள் எடுத்து போடணும். நார்மலாக நமக்கு தெரிஞ்ச எடுத்து போட்டிங்கன்னா தப்பாக வந்துடும். புரியுதா? am I making it a point? Yes, sir. You are actually calculating the speed from the given data, and that speed you are using to find out how many seconds it will take to travel 1 kilometer. Instead of the normally we know that speed, sound speed is 330 meter per second நம்ம பேசிருக்கோம், பட் இட்ஸ் அப்ராக்சிமேட். ஸோ அப்படி நம்ம பேசியிருக்கோம். அதை எடுத்திங்கன்னா 3.1 வந்துடும். அப்போ நீங்கள் 3.1 போட்டு காலர் தூக்கிட்டு வருவீங்க, அது ராங்காக போயிடும். பிகாஸ் he has given the data to calculate the speed. Anyway, I think we can discuss further on this. So thank you so much. நீங்கள் இதெல்லாம் அனுப்புகிறேன். this video plus this PPT will come there. if not today, இந்த வாரம் அந்த சனி ஞாயிறுலையாவது இந்த 2-3 கேள்வி எங்கெங்கெல்லாம் கேப் இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருங்க.